வணக்கம் நண்பர்களே, இது உண்மையோ ஆராய்க. நம்ம இலுமினாட்டி என்னும் உலகை ஆளும் அரச குடும்பத்தை பற்றி பல தகவல்களை பார்த்துட்டு வரோம். அதன் அடிப்படையில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது, நாம் அனைவரும் இன்று தவறாது பயன்படுத்தும் முகநூல். இது இலுமினாட்டிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதா, இலுமினாட்டிகளால் உருவாக்கப்பட்டதா அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். முகநூலுடைய நிர்வாகிகள் மொத்தம் 5 பேர். அந்த 5 பேர்ல 2 இலுமினாட்டிகளுக்கு அடிமையா செயல்படும் இனமான யூத இனத்தை சேர்ந்தவங்க. இவங்க எல்லாருமே ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துல படிச்சவங்க. உங்களுக்கு தெரியும், ஹார்வர்ட், ஏல், ஆக்ஸ்போர்ட் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள்ல படிக்கிறவங்க தான் இலுமினாட்டிகளால இடைத்தரகர்களா நியமிக்கப்படுவாங்க. முகநூலின் உரிமையாளர், சிஇஓ மற்றும் நிறுவனருமான மார்க் எலியாட் ஷக்கர்பர்க், இவரும் யூத இனத்தை சேர்ந்தவர் தான். அதோட முகநூலோட முகப்பு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுல பூமியோடைய வரைபடம், அதுல 13 நபர்கள் இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. இது இலுமினாட்டிகளை பிரதிபலிப்பது போலவே உள்ளது. அதுக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா சிஐஏ அப்படிங்கிற அமெரிக்க உளவு அமைப்பால தொடங்கப்பட்டது தான் முகநூல் அப்படின்னு சிஐஏ டைரக்டர் ஒருத்தர் சொல்ற வீடியோ என்னட்ட இருக்கு, அதை காட்டுறேன் பாருங்க. அதோட மட்டும் இல்லாம அமெரிக்க உளவு அமைப்புகள் எல்லாமே தனியாருடையவே அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க. காணொலியை பார்க்கலாம். Security reports Facebook has replaced almost every other CIA information gathering program since it was launched in 2004. After years of secretly monitoring the public, we were astounded so many people would willingly publicize where they live, their religious and political views, an alphabetized list of all their friends' personal email addresses, phone numbers, hundreds of photos of themselves, and even status updates about what they were doing moment to moment. It is truly a dream come true for the CIA. Much of the credit belongs to CIA agent Mark Zuckerberg, who runs the day-to-day Facebook operation for the agency. The decorated agent, codenamed the Overlord, was recently awarded the prestigious Medal of Intelligence Commendation for his work with the Facebook program, which he has called, quote, the single most powerful tool for population control ever. என்னிடம் இன்னொரு காணொளி இருக்கு. இது எதை பத்தினதுன்னா, ஃபேஸ்புக் நிர்வாகியான மார்க்கு கிட்ட பல கேள்விகள் கேட்கப்படுது பிரைவசி பாலிசியை பத்தி. நீங்க எந்த தகவல்கள்லாம் உளவுத்துறைகளோடு பகிர்ந்து கொள்றீங்க, பிற இணையதளங்களுக்கு எந்த பற்றிய தகவல்கள் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க, உண்மையிலே நாங்க முகநூலை நம்பலாமா, நாங்க எங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோமே அப்படின்னு பல கேள்விகள் கேட்கப்படுது. அதுக்கு மார்க் சமாளிக்கிறாரு கஷ்டப்பட்டு. அதோட மட்டும் இல்லாம அவருடைய மேலங்கிய கலத்த சொல்றாங்க. அந்த மேலங்கிக்கு உள்பக்கமா சில அடையாளங்கள் பதியப்பட்டிருக்கு. வாங்க காணொலியை பார்க்கலாம். Before we move off this privacy thing, and I thought that was a fascinating answer. Okay, you want to take off the hoodie? No, I never take off the hoodie. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. No. Girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. You want What to? the hell? You want? Go ahead. Here. You get some. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? All right. What are we gonna do with the mic? Put it on your. All right. Put it on the collar of your T-shirt. Do you want some? You need some help? No, I'm good. All right. Okay. Mark? Sorry about the... Sorry about being warm, Mark. Nah, it's... We're not even yelling at you Yeah. yet. We're not going to yell at No, we're of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. vault. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Okay. Oh no.
இதெல்லாம் வச்சு முகநூல் ஃபேஸ்புக் வந்து எலிமினாட்டியுடையதா அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஆனால் இதை மட்டும் வச்சு இல்லை, இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. சரி, இந்த முகநூலால் அரச குடும்பத்துக்கு என்ன நன்மை? ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன். ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு மன்னன் இருந்தான். அந்த மன்னன் வந்து மக்களை எய்த்து பொழைச்சிக்கிட்டு இருந்தான். ஆனால் அந்த மக்களுக்கே அது தெரியாது. அவங்க சுரண்டப்படுறதே தெரியாமல் அந்த மன்னன் சுரண்டிக்கிட்டு இருந்தான். அதுக்கு வந்து சினிமா, விளையாட்டு போன்றவற்றை பயன்படுத்தி அவங்கள வந்து திசை திருப்பிட்டு இருந்தான். ஆனால் உள்ளுக்குள்ள வந்து பல சின்ன குழுக்கள் இல்லை மனிதர்கள் வந்து அரசனை பற்றி தெரிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியும். தன்னுடைய குட்டு வந்து வெளிப்பட்டுரும் அப்படிங்கிற பயம் அவனுக்கு இருந்து அவன் தன்னுடைய மக்களை பார்த்து பயப்பட்டான். அதனால வந்து மக்கள் உள்ளுக்குள்ள என்ன பேசிக்கிறாங்க, அவங்க என்னத்தை வாங்க விரும்புறாங்க, என்னத்தை பார்க்க விரும்புறாங்க, அவங்க சிந்தனை எப்படி இருக்கு, என்னை பத்தி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒற்றர்களை நியமிச்சான். ஆனா அவனால எல்லா இடத்துலயும் ஒற்றர்களை நியமிக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு பெரிய அரசாங்கம். அதனால அவன் என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சான். அதனால ஒரு திட்டமிட்டு முகநூல் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு புதிதா ஒன்றை வெளியிட்டான். அதுல வந்து மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்களே போய் தாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கிறோம், எனக்கு இவன் சொந்தக்காரன், அவன் சொந்தக்காரன், இவன் தான் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன், இவன் வந்து எனக்கு பிடிக்காது, நான் வந்து இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா தகவலையும் வழங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் இருக்கிற இடம், அவன் வாசிக்கும் நூல்கள், அவனுடைய சிந்தனை, இப்போ அவன் வந்து கோபமா இருக்கானா இல்லைன்னா வருத்தமா இருக்கானா, அவன் என்ன வாங்க விரும்புகிறான், என்னத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறான், என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த தகவல், தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த தகவலையும் அந்த முகநூலில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அரசனுக்கு வந்து ரொம்ப எளிதாக போச்சு. எல்லாமே அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு. தனக்கு எதிராக ஒருத்தன் பேசினான்னா அவனை வந்து கட்டம் கட்ட முடியும் இவரால. இல்லைன்னா பிரைவசி பாலிசி அப்புறம் சென்சார்ஷிப் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி வந்து அவனை தனிமைப்படுத்த முடியும். அவன் பதிவு போட்டு கத்திட்டே இருக்கட்டும், ஆனா யாருக்குமே கேட்காது. ஏன்னா வந்து அது சென்சார்ஷிப். ஏன்னா வந்து அடுத்தவங்க வந்து இதை பார்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு விரும்பல அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்க முகநூல்ல சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு முகநூல் கேட்கும். நீங்க வந்து அதை கொடுப்பீங்க. இல்லைன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விடயத்தை நீங்க தேடுவீங்க. அதை பத்தின தகவலே திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருக்கும். ஆனா ஒருத்தன் வந்து அந்த அரச குடும்பத்திற்கு எதிரான விழிப்புணர்வு தகவல் வழங்கினான்னா அது அந்த மக்களை சென்று அடையாது. அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய விருப்பங்கள் வந்து பிற நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்படும். அவர்கள் அந்த விருப்பங்களை தெரிந்து கொண்டு அதற்கேத்தாப்புல பொருட்களை செய்வாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த முகநூல் வந்து ஒரு செய்தி தளமாகவும் செயல்படுது. இந்த முகநூலின் உரிமையாளன் அந்த அரசன் தான் மக்களிடம் எந்த செய்தி போய் சேரணும் அப்படிங்கிற முடிவெடுத்து அதை வந்து மக்களுக்கு போய் சேர்க்கிறான். இதன் வழியா வந்து மக்களுடைய மனநிலையும் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறான். இதுதான் இந்த முகநூல் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால முகநூலை பயனுள்ளதாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் பயன்படுத்துங்க. ட்ரெண்டிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஓடிட்டு இருக்கும், அதை வந்து கவனமா பாருங்க. ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்ம மொத்த பேருடைய கவனத்தையும் ஏதோ ஒரு பக்கம், அவங்க விருப்பப்பட்ட பக்கம் திருப்ப பயன்படுத்தப்படுவது. அதுல கவனமா இருங்க. அதுல என்னதை பத்தி பேசுறாங்கன்னு கவனிங்க. விழிப்புணர்வு அடையாதவர் பயன்படுத்துவதற்கும் விழிப்புணர்வு அடைந்தவர் பயன்படுத்துவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அவங்க வந்து அந்த செய்தியை உண்மை நினைப்பாங்க. நீங்க அதுக்கு பின்னாடி அரசியல் இருக்கு. அது என்ன அரசியல்னு பாருங்க. திரைப்படங்கள் அல்லது நாடகங்கள் அல்லது கார்ட்டூன் செய்திகள் நிகழ்ச்சிகள் எதை பார்க்கறதா இருந்தாலும் பின்னாடி ஏதோ இருக்கு அப்படிங்கிறத கவனமா பாருங்க. எல்லாத்துலயும் அரசியல் இருக்கு. அரசியல் கவனம் இருக்கவங்களுக்கு, விழிப்புணர்வு அடைந்தவனுக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அவன் முகநூலை பயன்படுத்தலாம். எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தணுங்கிறதுல மட்டும் கவனமா இருங்க. சமூக வலைதளங்கள் வழியா உறவுகளை வளர்க்குற, சேட் பண்ற எனது நண்பர்களுக்கு ஒரு சிறிய தகவல் என்னன்னா, நம்ம வந்து நேருக்கு நேர் பேசும்போது எதிர்த்து இருக்கவங்க என்ன பேசுறாங்க, அவங்களுடைய உணர்வு என்ன நமக்கு தெரியும். அதற்கு ஏத்தாப்புல நம்மளால வந்து திருப்பி பதிலளிக்க முடியும். ஆனா வந்து இந்த சமூக வலைதளங்கள்ல இதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவங்க என்ன உணர்வோட ஒன்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது இல்லை. இதுவே உறவுகள் முறியறதுக்கும் இன்னும் பலவற்றுக்கும் காரணமா இருக்கலாம். பலர் வந்து ஏற்கனவே அனுபவித்திருப்பீங்க இதை. அதனால வந்து இதை எதற்கு பயன்படுத்தணுமோ அதற்கு பயன்படுத்துங்க. முடிந்த அளவுக்கு நேரடியாக உறவுகளை வளருங்க, நேரடியா பேசுங்க. வாட்ஸ்அப்பை வந்து மார்க் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப் வந்து லீகலா வந்து நம்மளுடைய செய்திகளை வந்து வாசிக்கிறதுக்கான அனுமதி கேட்டது. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். நண்பர்களே, இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.